సింగిల్ విజయయాత్రని టూర్ వైజాగ్ని స్టార్ట్ చేయడం వెరీ వెరీ హ్యాపీ. నేను కూడా ఇక్కడే చదువుకొని సినిమాల మీద పెంచుకొని సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన వాడిని. సో ఇక్కడి నుంచి ఈరోజు ఇలా స్టార్ట్ చేయడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చూడని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వెంటనే చూసేయండి. ఫ్రెండ్స్తో చూడొచ్చు, ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చు, సింగిల్గా చూడొచ్చు, ఎలా అన్నా చూడొచ్చు. హ్యాపీగా కడుపుబ్బ సమ్మర్లో నవ్వుకోవాలని గట్టిగా సంకల్పించుకుని మా డైరెక్టర్ గారు ఈ సినిమా తీశారు. సో అది ఈరోజు ప్రూవ్ అయ్యి పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చినందుకు వెరీ 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 థ్యాంక్ యూ వైజాగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు. యాక్చువల్లీ నిన్న ఈవినింగ్ 6 o'clock షోకి వెళ్ళాలి మెలడీకి. సో మా ఫ్లైట్ ఏమో కొంచెం ఆల్మోస్ట్ వైజాగ్లో ల్యాండ్ చేసి కొంచెం స్టామ్ వల్ల సింపుల్గా విజయవాడలో దింపాడు. విజయవాడకు వచ్చి వెంటనే నాయన మరి బయటకు వెళ్దామంటే బయట కూడా వెళ్ళిన వల్ల ఏదో గేమ్స్ ఇచ్చి ఆడుకోమని ఒక గంట అదంతా అయ్యేసరికి నైట్ 9:30 అయిపోయింది. సో మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మెలడీకి వెళ్ళి సెకండ్ షో అటెండ్ అయ్యాము. సో పాపం మమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చిన ఫస్ట్ షో ఆడియన్స్ అందరికీ సారీ, జెన్యున్గానే టర్బులెన్స్ వల్ల వీ హ్యాడ్ టు కమ్ లేట్. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సింగిల్ మూవీని ఇంత హ్యాపీగా సక్సెస్ చేసినందుకు. అండ్ రియలీ హోపింగ్ దట్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్ సక్సెస్. అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఓవరాల్ సక్సెస్ టూర్ కంటే ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ థ్యాంక్స్ టూర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ అండి. ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్కి రియల్లీ మంచి సక్సెస్ ఇస్తే మాలాంటి కమెడియన్స్కి చాలా మంచి బూస్టప్. అండ్ అలాగే మా కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ శ్రీ విష్ణు గారికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఆల్సో కేతిక గారికి అండ్ ఇవాన్ గారికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కార్తిక్ రాజు గారు ఫర్ ద లవ్లీ రోల్ సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇది నా ఫస్ట్ డైరెక్ట్ తెలుగు మూవీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇట్స్ అ హిట్. And I want to thank all of the audience and the people who loved our movie and gave all the love and support to us. And I also want to thank Geetha Arts because they are the one who introduced me to the Telugu industry. And నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ మూవీ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఆ ఫన్ కూడా ఈ మూవీలో మేమందరూ సెటిల్ ఎప్పుడూ ఫన్గానే ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటుంది. అది మూవీలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. And I'm happy that the fun and happiness we had while shooting is being enjoyed by the people, being enjoyed by all of you. So I want to thank Karthik sir for giving me the role of Harini and all my co-stars Vishnu garu, Kishore garu and Keetiga for all the love and support. And happy that you're all enjoying our movie and keep supporting. Love you. Thank you. Andarki namaskaram and a very good morning to the respected members of the media and press. Chala happy ga feel avutunanu that we are here in the Andhra. We're doing the Andhra tour and we're so excited. We love the energy with which Andhra receives us every time and chala grateful ga adrushtanga feel avutunanu that the film is getting so much support, so much love and is doing so well. Thank you so much. We can't wait to visit all the theatres and express our gratitude and experience the fun and energy. Thank you so much. I just have so much gratitude to the whole team, Geetha Arts, my director, my co-actors. I'm just so grateful. Thank you press, media, online media for the overwhelming support for the movie Single. And thanks to everyone for making this as a big success. At this time I want to recollect few things about Sri Vishnu garu. Two things I liked it from him. One is giving space to Vanilla Kishore garu because when I narrated the story it was out and out a fun script with throughout Vanilla Kishore garu carrying the script with Vishnu garu. There is no ego with him, like he used to tell increase to Kishore garu also the portion of Kishore garu, which I never expected. I used to tell Kishore garu also whenever I am writing a scene and Vishnu garu, if it is there for Kishore garu also, it will be nice. Like this combination is an out and out hilarious combo. And honestly telling, if you give a 70% script to Vishnu garu, he will make it to 200%. And he is master in dubbing and especially how to elevate a scene. He has the knack of elevating in dubbing also. And with this
too much of timings. Daily. ఈరోజు మార్నింగ్ 11:30 ప్రాంతంలో మన టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు అండ్ టీమ్ వారి క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక బొలెరో వెహికల్ విత్ 3 members ఇన్ ద వెహికల్ అండ్ వాళ్ళకి ముందు పైలట్గా ఒక బైక్ అండ్ ఒక మెంబర్, మొత్తం 4 members రావటం జరిగింది. అక్కడికి బోయపాలెం జంక్షన్ దగ్గర వాళ్ళని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి మన లోకల్ అనంతపురం ఇన్స్పెక్టర్ వాసునాయుడు అండ్ టీమ్ వీళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళని అక్కడ అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ బొలెరో వెహికల్లో రైస్ హస్క్లో తో పాటు ఈ 5 kg గాంజా ప్యాకెట్స్, మొత్తం 40 ప్యాకెట్స్ దొరికినాయి మనకి. సో మొత్తం 200 kgs విలువ కలిగిన గాంజాని మనం ఇది చేసాము, సీజర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మొత్తం 4 అక్యూజ్డ్ ఉన్నారు. అందరూ పాడువా విలేజ్ కోరాపుట్ డిస్ట్రిక్ట్కి చెందిన వాళ్ళు. అందరూ మనం అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దీనికి ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఉండాలి. ప్రతి ఒక్క జనసేన కార్యకర్త, జనసేన నాయకుడు, జన సైనికులుగా ఎప్పుడైతే నామకరణం, ఎప్పుడు జన సైనికులైన నామకరణం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవసరమైతే బార్డర్లో యుద్ధం చేయడానికైనా కూడా జన సైనికులంతా సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు గత కొన్ని రోజులుగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, పాకిస్తాన్ చేస్తున్న చర్యలకి మన భారతదేశ వీర జవాన్లు ఎలాగైతే తిప్పికొట్టారో వారిలో కొంతమంది వీరమరణం పొందిన వారికి అర్పించడానికి ఆ అల్లాతో భారతదేశ యుద్ధ సైనికుల ఫ్యామిలీకి భరోసాని, మద్దతుని ఇవ్వడానికి వాళ్ళ దువా పెట్టడమైనది. అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మధ్య ఆయన యుద్ధం జరిగిన వెంబటే ఒక రకమైన బాధాపత్ర హృదయంతో వెళ్ళి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చనిపోయిన చంద్రశేఖర్ గారు కానివ్వండి, మధుసూదన్ గారి ఫ్యామిలీని పరామర్శించి ఆయన మాట్లాడి వస్తే ఆయన మాటల్ని వక్రీకరించి ఈ యుద్ధ వాతావరణం జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో దేశంలో ఉన్న కుల మత పార్టీ విభేదాలు లేకుండా అందరూ కలిసికట్టుగా పాకిస్తాన్ మీద పోరాడాల్సిన ఈ సమయంలో వైసీపీ పార్టీ జనసేన నాయకుడు చెప్పిన వ్యాఖ్యల్ని వక్రీకరిస్తూ ముస్లింలందరూ ఉగ్రవాదులేని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు. అసలు ఏంది బుద్ధుందా లేదా మీకు? జరుగుతుంది ఏంది? దేశం ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉంది. దేశానికి అండగా ఉండాల్సిన మీరు ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయి ఉండి ఈ విధంగా మీరు చెప్పడం ఎంత సబబు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నారు? ముస్లింస్ అంతా టెర్రరిస్టులు కాదు, ఆ రోజు యాత్రికులను చంపిన టెర్రరిస్టులందరూ పాకిస్తాన్ పేరేంటి ముస్లింస్లే అన్నారు. అది క్లియర్. వాళ్ళందరూ పాకిస్తాన్ పంపించిన ముస్లిం టెర్రరిస్టులు. ఇది ముమ్మాటికి నిజం, మనం కళ్ళ ముందు కనబడింది, మనం చూసాం. తరుణంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెట్టిన పార్టీ ఆ జనసేన కార్యకర్తలు అనవెవరు? జన సైనికులు అంటారు. జన సైనికులుగా ఈ యుద్ధంలో అవసరమైన మా ప్రాంతంలో ముఖ్యమైన జంక్షన్ బెన్ సర్కిల్ జంక్షన్. దాంట్లో గారు ఒక పార్ట్ బెన్ సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్కి సంబంధించి అధికార స్టార్ట్ చేస్తే పూర్తి చేయకుండా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో గతంలో వదిలేస్తే దాన్ని మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేవలం వాళ్ళు వదిలేసిన ఫ్లైఓవర్తో పాటు మరొక ఫ్లైఓవర్ కేవలం సంవత్సరం కాలంలో పూర్తి చేసింది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో మేము పూర్తి చేస్తాం గారు జరిగింది. అదేవిధంగా మా నగరానికి విజయవాడ నగరంలో పశ్చిమ బైపాస్ ఆ పనులు చేపట్టి ఆ పనులు పూర్తి చేసే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో. చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ పశ్చిమ బైపాస్ పూర్తవుతే అమరావతికి ఎక్కడ నష్టం జరుగుతుందన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఆ పనులు పూర్తి చేయకుండా ఆపేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పశ్చిమ బైపాస్ పూర్తి చేసి, కేవలం పశ్చిమ బైపాసే కాదు తూర్పు బైపాస్ గారా పూర్తి చేయాలని ఒక ప్రయత్నాలు ఆ రోజు మేము చేస్తాం గారు జరిగింది. మీరందరూ గారు మనం చూసే ఉంటారు. మన సంక్రాంతి పండక్కి ఇది వరకు సంక్రాంతి పండక్కి వేరే వేరే నగరాల నుంచి జనాభా రావాలంటే ట్రాఫిక్ జామ్తో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడితే మొన్న సంక్రాంతి కంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో పూర్తి చేసిన పశ్చిమ బైపాస్ కారణంగా ఎటువంటి ట్రాఫిక్ లేకుండా ఎవరికి వాళ్ళు సొంతూరులు ప్రశాంతంగా వెళ్ళారంటే దానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక
పరిపాలన ఆ రోజు ఆయన చేసిన కార్యక్రమం. అదేవిధంగా ఈరోజు దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో అయినా ఎక్కడైనా మేము గర్వంగా మా విజయవాడ నగరంలో అమ్మవారి టెంపుల్తో పాటు దాదాపుగా 400 కోట్ల రూపాయలతో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఏర్పాటు చేశాము. దాని చుట్టూ పార్క్ ఏర్పాటు చేశాము, కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశాం. భావి తరాలకి అంబేద్కర్ గారు ఒక గొప్పతనం తెలిపే విధంగా ఒక మినీ థియేటర్ ఏర్పాటు చేసి ఆయన గురించి, ఆయన పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయిన వరకు గారు ఆయన ఏ కార్యక్రమాలు అయితే చేశారో ఆ కార్యక్రమాలన్నీ గారు ఒక మినీ థియేటర్లో ఒక సినిమా రూపంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భావి తరాలకు అంబేద్కర్ గారు ఒక గొప్పతనం కోసం ఈరోజు విజయవాడ నడిబొడ్డులో ఏదైతే గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు సింగపూర్కో లేకపోతే మలేషియాలకో ఇద్దాం అనుకున్న స్థలంలో అంబేద్కర్ గారు ఒక గొప్పతనం తెలిసే విధంగా, తెలుపుకునే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాదాపుగా 400 కోట్ల రూపాయలతో విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి ఆ చుట్టుపక్కలంతా ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్గా ఎవరు విజయవాడ అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం గారు చూస్తానికి వెళ్ళే విధంగా ఒక మంచి టూరిస్ట్ స్పాట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఒక నాయకత్వంలో మేము అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం తయారు చేస్తాం జరిగింది. కానీ ఈ సంవత్సరం కాలంలో మీ అందరు గారు చూసే ఉంటారు, ఏ రోజైనా ముఖ్యమంత్రి గారైనా, డిప్యూటీ సీఎం గారైనా, లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏ మంత్రి అయినా ఎవరన్నా వెళ్ళి ఒక్క పూలదండాన్ని వేశారా? అదేవిధంగా ఆగస్ట్ 15 కానివ్వండి, లేకపోతే రిపబ్లిక్ డే కానివ్వండి, అనేక చోట్ల లైటింగ్లు పెడతారు. ఒక అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని మాత్రం ఒక చీకటిగా, ఒక లైట్ వెలగకుండా, మెయింటెనెన్స్ చేయకుండా, దాని లోపల ఏదైతే పార్క్ ఉందో ఆ బ్యూటిఫికేషన్ అంతా గారా చెరగొట్టేసి దాన్ని మెయింటైన్ చేయకుండా నిర్లక్ష్యానికి గురి చేసింది ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో. అదేవిధంగా మీ అందరి గారు చూసి ఉంటారు, మొన్న వరదలు వచ్చినాయి. దాదాపుగా 12 లక్షల క్యూసెక్ల నీరు మన విజయవాడ నగరంలో వరదలు వస్తాం గారు జరిగింది. ఒక్క ఇల్లు, మా కృష్ణలంక ప్రాంతం, మా రాణిగారి తోట ప్రాంతం, ఒక్క ఇల్లు అంటే ఒక్క ఇల్లు గారు తరవకుండా, నీళ్ళు అనేది రాకుండా దాదాపుగా 382 కోట్ల రూపాయలతో రిటైనింగ్ వాల్ కట్టిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. ఎలక్షన్ ముందుగా వాళ్ళు చాలా గొప్పలు చెప్పుకున్నారు, అసలు రిటైనింగ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది మేమే అని చెప్పండి, మరి ఎందుకు కట్టలేకపోయారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఒకటే చెప్పారు, నేను పాదయాత్ర సమయంలో కృష్ణలంక ప్రాంత వాసులు, రాణిగారి తోట ప్రాంత వాసులు ఏదైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో దానికి అనుగుణంగా నేను అధికారంలోకి రాగానే రిటైనింగ్ వాల్ కట్టి చూపిస్తా అన్నారు. ఆ విధంగా అధికారంలోకి రాగానే కేవలం సంవత్సరం కాలంలో రికార్డ్ బ్రేక్, నాకు తెలిసి ఈ దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం, ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు చేయని విధంగా కేవలం సంవత్సరం కాలంలో రిటైనింగ్ వాల్ కట్టిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుందని చెప్పిన సందర్భంగా చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా అమ్మవారి ఆలయం దుర్గగుడికి సంబంధించి ప్రభుత్వం తరపు ఒక మహిళే కుటుంబానికైనా కేంద్ర బిందువుగా ఉండాలని, మహిళ అక్క చెల్లెమ్మలే పాలనలో కూడా తనతో పాటు అడుగులు వేయాలని, ఒక నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఉండాలని, ఉండగలరని, వాళ్ళే ఉంటారని మా అందరికంటే కూడా ఎక్కువ నమ్మిన వ్యక్తి ఆయన. పార్టీలకు, రాజకీయ పార్టీలకు మహిళా నాయకురాలు, మహిళలు నాయకులుగా నాట్ నామినేటెడ్ పెట్టడం కాదు, వాళ్ళు అన్ని వర్గాలకు యాక్సెప్టబిలిటీ తెచ్చుకొని సొంతంగా పార్టీలను నడపగలిగి ప్రజల్లో బలమైన దీన్ని తెచ్చుకోగలగడానికి కావాల్సిన అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి వ్యక్తి అక్కడ ఉండింటే ఇప్పుడు బుల్డోజ్ చేసి చేసేవాడు ఆయన. ఎందుకంటే 50% వద్దన్నా 50% చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ నామినేటెడ్ పోస్టులో 50% ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. మనకు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే వాటన్నిటిలో కూడా పెట్టాలి, ఈవెన్ ఎలక్టెడ్ వాటిలో కూడా, స్థానిక సంస్థల్లోని చూసినది. సో ఆయన రాజ్యాంగాన్ని ఇది చేయగలిగిన దీంట్లో పార్లమెంట్లో ఉంటే బహుశా అక్కడ కూడా ఇది ఎప్పుడో చేసి ఉండేవాళ్ళు. కానీ దశాబ్దాలుగా ఆగి ఈ మధ్య అదయింది. ఒక స్టార్ట్ కావాలి అనే తపనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మొదలుపెట్టారో అది ఆదర్శప్రాయంగా నిలబడింది. దేశం మొత్తం కూడా దాని వైపు చూసింది.
ఈ మనం యాక్ట్ చేసి ఏమంటాం 50% రిజర్వేషన్ కంపల్సరీ చేసుకున్నది ఏదైతే. సో ఇప్పుడు అందుకే మనకు ఏ స్టేజ్ మీద చూసినా మొత్తం మహిళలే సుమారు కనిపించేవాళ్ళు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం. మగాళ్ళ కోసం వెతుక్కోవాల్సి వచ్చేది ఎక్కడున్నారు. బట్ నేనేమంటున్నానంటే పార్టీకి అవసరం ఏది అనేది ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా. పార్టీకి ఏది అవసరం అంటే పూర్తి జవసత్వాలతో డైనమిక్గా పార్టీ ముందుకు కదలాలి. ఆ కదలాలంటే ఇంతకుముందు అన్నట్టు దీంట్లో సగం మొత్తం ఓటర్లలో సగము కుటుంబాలని డిపెండ్ అయింది మహిళా శక్తి. అలాగే అన్ని వర్గాలకు అతీతంగా ఉండేది యూత్ ఒకరు ఉంటారు ఖచ్చితంగా. ఈ యూత్ మహిళలు, యువకులు, మహిళలు వీళ్ళు దాదాపు అన్ని సెక్షన్స్కి వచ్చేస్తారు. అంటే కింది వరకు, గ్రామ స్థాయి వరకు. అదేమో ఎనర్జీ, ఇదేమో బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్. యువత అనేసరికి మహిళలు కూడా ఉంటారు, యంగ్ లేడీస్ ఉంటారు. వాళ్ళను ఎంకరేజ్ చేయాలి, తీసుకురావాలి. మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి మహిళల వైపు నుంచి చెప్పడానికి కావాల్సినన్ని ఉన్నాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి, పార్టీ గురించి మీరు కిందికి తీసుకెళ్ళి చెప్పడానికి బహుశా ఏ పార్టీకి లేనంత ఇది మన దగ్గర ఉంది, సరుకు ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ దాన్ని కరెక్ట్ తీసుకెళ్ళాలి, గుర్తు చేయాలి. దాంతోపాటు ఆయన కోరుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఈ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం పక్కన ఉండాలి. నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండేవాళ్ళను ఎవ్వరూ ఆపలేరు. చొరవ చూపి మీ అంతటా మీరు రండి. వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటారు. మహిళలంటే మరింత పెద్దపీట వేస్తారు. ఎంతమంది కన్నా ఎక్కువ మంది వాళ్ళంతటా వాళ్ళ నాయకులుగా ఎదిగితే అంత ఆనందపడే వాళ్ళలో తొలి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే. ఏది ఎలక్టెడ్ వీటికి కూడా మీరు ఎక్కడున్నా 10 మంది కలిస్తే 10 మంది కలవండి, వెళ్తే 10 మంది వెళ్ళండి. దాని వాయిస్ గట్టిగా వస్తుంది. మనం ఒకరు ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. బియాండ్ దిస్ ఏదైనా జరిగితే పార్టీ ఈజ్ విత్ యూ, పార్టీ ఈజ్ విత్ ఎవరిబడి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి కింది వరకు అందరూ ఉంటారు. దానికి అవసరమైనవన్నీ ఉన్నాయి. అవి రావాలా, సమస్యలు తెచ్చుకోవాలని కూడా నేను అనట్లా. ఎందుకంటే అవతలవాడు మూర్ఖంగా టెర్రరైజ్ చేస్తున్నాడు, మనం దానికే పోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్తోనే ఇష్యూస్ డీల్ చేసే పద్ధతికి సంబంధించినంత వరకు పార్టీ అనుబంధ విభాగం నాయకురాలుగా మీరు క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించడానికి అవసరమైన టిప్స్ కొన్ని చెప్పాను. మీరు మిగిలినవి ఏదైనా ఉన్నా ఎలాగో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి. ముందు యాక్టివిటీ ఏదో ఒకటి మొదలు కావాలి. మన ప్రెజెన్స్ తెలియాలి, మన కలెక్టివ్ ప్రెజెన్స్ తెలియాలి. పైనుంచి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కోసం వెయిట్ చేయడం కాకుండా మీకు మీరు కూడా ఏర్పాట్లు చేసి అక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఇది చేయండి. వాటన్నిటిని హెడ్ ఆఫీస్కి ఇక్కడ కూడా సపరేట్ ఒక సెల్ పెడదాం, ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుండండి ఎక్కడికెక్కడ. అవి మనం వీలైనంత వరకు సోషల్ మీడియా ద్వారా పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో దట్ మిగిలిన వాళ్ళకి మోటివేషన్ కూడా ఉంటుంది చేసేసి. ఎక్కడ ఏది జరిగినా, మహిళలకు అన్యాయం జరిగినా, లేకుంటే మహిళల పట్ల ఇది జరిగినా, లేదా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నా అది ఎక్కడంటే వైఎస్ఆర్సీపీ మహిళా విభాగం అక్కడ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటారనే పేరు తెచ్చుకునే దిశగా మీరు అందరూ పనిచేయాల్సిందిగా కోరుతూ, ఆ రకంగా పార్టీని కూడా స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా పేదలని, నిరుపేదలని, బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి ఆయన అండగా ఉండి ప్రతి ఒక్క శాఖలో కూడా ఒక రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి చక్కగా మరి అందరికీ కూడా ఈ సంక్షేమ పథకాల రూపంలో ప్రతి ఒక్కటి అందించారో అదేవిధంగా నేను కూడా చెయ్యాలి అని ఒక మంచి లక్ష్యంతో, ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఆయన ఈ 5 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేయడం జరిగింది. అంటే పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టారు. ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో చెప్పారో అవన్నీ కూడా నెరవేరుస్తూ చెప్పనివి కూడా చేసి చూపించారు. అంటే పరిపాలన మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు జగన్ అన్న. రైతుల్ని ఎంత చక్కగా చూసుకున్నాము. రైతే రాజు అనే విధంగా మన జగన్ అన్న వారిని చూశారు, గౌరవించారు. వారికి కావాల్సిన పెట్టుబడి ఇచ్చారు, పంట నష్టం ఇచ్చారు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చారు. ఇలా ప్రతి విషయంలో కూడా రైతులను ఆదుకుంటూ వచ్చారు. అలానే రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా ఆ గ్రామంలోనే రైతులకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా అందించడం జరిగింది. మరి ప్రతి పంటకి కూడా జగన్ అన్న చక్కటి గిట్టుబాటు ధరను కూడా ఇచ్చారు. మరి ఈ రోజున ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇంకా సూపర్ 6 అంటారా, ఇంకా మనం దాని గురించి మాట్లాడడం కూడా అనవసరం. అసలు వాళ్ళు ఎంతసేపు కూడా అధికారంలోకి రావడానికి అసత్యాలు చెప్పి
ప్రజలను నమ్మించి మోసం చేసి దగా చేసి ఈ రోజున అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలను మర్చిపోయారు. ఇది ఎప్పుడు రిపీట్, ఇది ఎప్పటిది 2014లోది, సేమ్ మళ్ళీ 24లో రిపీట్ అయ్యింది. అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎప్పుడూ అలానే ఉంది, కానీ మనమే మోసపోతూ ఉన్నాం. దయచేసి మీరంతా కూడా మరి గతంలో జగనన్న ప్రభుత్వంలో మహిళలు మహారాణులులానే చూశాడే తప్ప ఎక్కడా కూడా మహిళల్ని కించపరచడం కానీ అవమానపరచడం కానీ ఎక్కడ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ జరగలేదు. మరి అలా మనందరినీ మహారాణులుగా చూసిన జగనన్నని మళ్ళీ మన మహారాజుని చేసుకోవాలా లేదా? అందరం కష్టపడండి కాదు, కష్టపడదాం, పడి మళ్ళీ జగనన్నని ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుందాం, మళ్ళీ చక్కటి సంక్షేమ పాలన ప్రజలందరికీ కూడా అందిద్దాం. ఇంకా మన మధ్య ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది, యూనిటీ పెరిగింది. సో అందరం కూడా ఇదే యూనిటీతో ఇదే స్పిరిట్తో పనిచేద్దాం. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులన్నీ కూడా మంచి రోజులే. జగనన్న కూడా మనల్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారన్నది జగనన్నకి ఎప్పటికప్పుడు తెలుస్తుంది. ఖచ్చితంగా జగనన్న కూడా 2-3 స్టేట్మెంట్లో చెప్పున్నారు. బాల్ ఎంత తెలుసు కదా, అంతే. బ్లూ బుక్లో రాసుకోండి, మనకు బ్లూ బుక్ ఉంది కదా, రాసుకోండి, ఏం కాదు ఏమా. ఓకే, అందరూ ధైర్యంగా ఉండండి. మన ధైర్యం, మన నమ్మకం, మనందరికీ అండ. జై జగన్, జై జగన్, జై జగన్.